کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا انسان کون تھا جس نے پہلی بار قلم پکڑ کر زمین پر لکھنا سکھایا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے انسانوں کو جانوروں کی کھالیں چھوڑ کر سلے ہوئے کپڑے پہننا سکھایا؟ جانوروں کی کھالیں جھوڑو اور اپنے تن کو سلے ہوئے لباس سے ڈھانپو۔ لیکن اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جس نے اللہ سے موت مانگی۔ میرے خدا مجھے موت کی حقیقت دکھا دے تاکہ میری عبادت میں اور پختگی آئے۔ ملک الموت کے ساتھ جہنم کی سیر کی اور پھر جنت کے ایسے دروازے میں داخل ہوئے جہاں سے وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مگر وہ بلند مقام کہاں ہے اور وہ آج کس حال میں ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان جائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، آج سے ہزاروں سال پہلے کی دنیا میں سنگیت، جہاں انسان ابھی تہذیب سیکھ رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد دنیا میں ایک ایسا دور آیا جب علم کی پیاس بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے جن کا قد لمبا، سینہ چوڑا اور آواز دھیمی لیکن پرسر تھی۔ ان کا نام اخنوخ تھا، لیکن تاریخ انہیں ادریس کے نام سے جانتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اس لیے اسے ادریس کہتے ہیں۔ وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک عظیم انوینٹر تھے۔ ایک ایسے زمانے میں جب لوگ تن ڈھانپنے کے لیے درختوں کے پتے یا جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے، ادریس علیہ السلام نے سوئی ایجاد کی اور کپڑا سینا سکھایا۔ جب وہ کپڑا سیتے تو ہر ٹانکے کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی۔ ان کے ہاتھ کی صفائی ایسی تھی کہ زمین پر ان سے بہتر کوئی درجی نہیں تھا۔ لیکن ان کا اصل کمال قلم تھا۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے علم کو قید کرنا سکھایا۔ ان کی انگلیاں جب قلم پکڑتی تو گویا کائنات کے سنگیت راج کاغذ پر اترنے لگتے۔ ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور حیرت انگیز سنگیت پہلو ان کی سیاسی اور سماجی بصیرت تھی۔ انہوں نے صرف انسانوں کے اخلاقاً نہیں سنوارے بلکہ دنیا کا پہلا باقاعدہ قانون مرتب کیا۔ انہوں نے 100 سے زیادہ شہر آباد کیے اور ہر شہر کی ضرورت کے مطابق وہاں قوانین نافذ کیے۔ وہ علم عمل اور ستاروں کے علم کے ماہر تھے۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کی کل عبادت ایک طرف اور ادریس علیہ السلام کی تنہا عبادت کا وزن ایک طرف ہوتا۔ فرشتے ان کی عبادت دیکھ کر حیران رہ جاتے اور ان سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے۔ یہیں سے اس کہانی کا وہ موڑ شروع ہوتا ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ روایت ہے کہ ادریس علیہ السلام کی عبادت سے متاثر ہو کر ایک فرشتہ، بعض روایتوں کے مطابق ملک الموت اجرائیل علیہ السلام، ان کے پاس انسانی روپ میں آیا۔ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن ادریس علیہ السلام نے اپنے دوست فرشتے سے ایک ایسی بات کہی جس نے کائنات کے نظام میں ایک استثنا پیدا کر دیا۔ اے دوست، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں موت کا ذائقہ چکھوں تاکہ خوف خدا میں میری عبادت مزید پختہ ہو جائے؟ فرشتہ کانپ اٹھا، لیکن اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اور پھر فوراً ہی انہیں دوبارہ زندگی دے دی گئی۔ ان کے چہرے پر موت کی زردی نہیں تھی، بلکہ رب کی معرفت کا ایک نیا نور تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اگلی فرمائش کی، مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ میرے دل میں اللہ کا خوف بڑھے، اور مجھے جنت دکھاؤ تاکہ میں اس کی تڑپ میں جیوں۔ فرشتہ انہیں اپنے پروں پر بٹھا کر اوپر لے گیا۔ پہلے انہیں جہنم دکھائی گئی۔ جب ادریس علیہ السلام نے وہ دہکتی ہوئی آگ، وہ ہولناک عذاب اور گنہگاروں کی چیخیں سنی تو ان کا دل دہل گیا۔ سنگیت خوف کے مارے وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھے کہ فرشتے نے انہیں سنبھال لیا۔ پھر انہیں جنت کے دروازے پر لایا گیا۔ جیسے ہی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور مشک عنبر کی خوشبو ان کے مشام میں جہاں سنگیت سے ٹکرائی، ان کی تمام تھکن مٹ گئی۔ انہوں نے وہاں کے میوے چھکے، وہاں کی نہروں کا شور سنا اور وہ سکون پایا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو ادریس علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل دی جس نے سب کو لاجواب کر دیا۔ فرشتے نے کہا، اے ادریس، اب واپس چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، اللہ کا قانون ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں چھک چکا ہوں، ہر کسی کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ میں گزر چکا ہوں، اور جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے اسے نکالا نہیں جائے گا۔ تو میں اب یہاں سے کیوں جاؤں؟ علماء اکرام اور مفسرین کے درمیان اس بات پر ایک طویل بحث ہے کہ کیا ادریس علیہ السلام ابھی تک جنت میں زندہ ہے؟ قرآن کہتا ہے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ نبی کریم نے شب معراج میں انہیں چوتھے آسمان پر دیکھا۔ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جسم کے ساتھ زندہ اٹھائے گئے یا ان کی وفات وہیں ہوئی ہے؟
इमाम इब्ने जरीर और दीगर मुफस्सिरीन की राय है कि उनकी रूह वहीं कब्ज की गई थी। लेकिन कुछ रिवायतें ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि वो जन्नत के बागात में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं और वो क़यामत तक वहीं रहेंगे। यह एक ऐसा राज है जो सदियों से इंसानों को हैरत में डाले हुए है। दोस्तों, बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी पेशगोई थी जो उन्होंने तूफान नूह के बारे में अपनी कौम को दी थी? और वह इल्म रमिल क्या था जिसके जरिए वो मुस्तकबिल के पर्दों में छुपे राज देख लिया करते थे? और सबसे अहम सवाल, क्या इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर आएंगे या उनका मिशन मुकम्मल हो चुका है? दोस्तों, इल्म रमिल, जिसको आज के दौर में हम इसे जियोमसी कहते हैं, इसकी हकीकत बहुत गहरी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ने रेत पर लकीरें खींचकर संगीत, गायब के इशारे समझने का इल्म अता किया। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। रात का सन्नाटा है, आसमान पर तारे झलमल रहे हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम रेत पर उंगलियां फेरते हैं। अचानक वह रुक जाते हैं। उनकी पेशानी पर पसीना आता है और उनकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वो रेत पर बनी इन लकीरों में आने वाले जमानों का अक्स देख रहे थे। हदीस पाक में आता है कि एक नबी थे जो लकीरें खींचा करते थे। जिसकी लकीर उनकी लकीर के मुआफिक हो जाए तो वह इल्म सही है। लेकिन आज यह इल्म हम इंसानों के लिए एक मुअम्मा बन चुका है, क्योंकि वो खास मलका सिर्फ अंबिया का खासा था। इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसी इल्म से दुनिया को बताया कि कायनात में कुछ भी इत्तेफाकिया नहीं है, हर चीज एक हिसाब किताब के तहत चल रही है। इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मौजिद नहीं थे, वो एक दूरंदेश मुस्लिह भी थे। उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा किया। उनकी आवाज संगीत में एक अजीब सी गूंज थी। जब उन्होंने कहा, लोगों होशियार हो जाओ, तुम्हारे गुनाह जमीन पर एक ऐसा बोझ बन रहे हैं जो एक अजीम सैलाब की सूरत में फटेगा। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की पहली बाकायदा पेशगोई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि एक वक्त आएगा जब आसमान से पानी नहीं बल्कि कहर बरसेगा और जमीन के चश्मे उबल पड़ेंगे। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐ लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक दूसरे के साथ इन सब से पेश आओ और पाकीज़ा जिंदगी गुजारो। लेकिन दुनिया, संगीत, हमेशा से ऐसी ही रही है। लोग उनका मजाक उठाते, उन्हें दीवाना कहते और अपने आलीशान घरों में मगन रहते। इदरीस अलैहिस्सलाम का दिल अपनी कौम की हठधर्मी देखकर दुख से भर जाता। लेकिन वो जानते थे कि जो रेत पर लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सफ़े नाजिल फरमाए। क्या आप जानते हैं कि इन सहीफों में क्या था? इनमें फरिश्तों की तस्बीहात, कायनात की तखलीक का फॉर्मूला और वह रूहानी कवानीन थे जिन पर अमल करके इंसान फरिश्तों जैसी सिफत पा सकता था। वो जब आप इन सहीफों का दर्स देते संगीत थे तो परिंदे अफजा में रुक जाते और जानवर उनके गिर्द हल्का बना लेते थे। उनकी आवाज में ऐसी मकानातीसियत थी कि जो एक बार सुन लेता उसका दिल दुनिया से सर्द हो जाता। उन्होंने इंसानों को बताया कि सूरज, चांद और सितारे महज रोशनी देने का जरिया नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के हुक्म के पाबंद सिपाही है जो एक खास नज्म ओ जबत यानी ऑर्डर के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले बरूज जोडियक साइंस के निजाम की बुनियाद रखी ताकि इंसान वक्त और सिमत का दुरुस्त संगीत तन कर सके। तारीख की कुछ कोदीन किताबों और रिवायत में एक इंतहाई सनसनीखेज दावा किया जाता है। कहा जाता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें यूनानी हर्मिस कहते हैं, ने तूफान ए नूह से पहले ही जान लिया था कि दुनिया का इल्म मिटने वाला है। इस इल्म को बचाने के लिए उन्होंने मिस्र की सरजमीन पर ऐसी इमारतें तामीर करवाई जिन पर तमाम साइंसी और रूहानी उलूम कंदा कर दिए गए ताकि आने वाली नस्लें उन्हें सीख सकें। कुछ मुहक्कीन का मानना है कि अहराम ए मिस्र पिरामिड्स की तामीर के पीछे वही कदीम इल्म है जो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास था। क्या यह मुमकिन है कि इन अजीम पत्थरों के अंदर आज भी वो सहीफे या वह राज दफन हो जो इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों से लाए थे? यह एक ऐसा सवाल है जो आज के साइंसदानों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस कदीम दौर में इतनी दुरुस्त पैमाइश और इंजीनियरिंग कैसे मुमकिन हुई। जब इदरीस अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी कौम को आखिरी बार नसीहत की। उनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमक रहा था। उन्होंने फरमाया, पाकीजा रहो, नमाजें कायम करो और जुल्म से बचो। उनके जज्बात में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानते हो कि अब उनका ठिकाना या जमीन नहीं बल्कि वो बुलंद मकाम है जिसका वादा उनके रब ने किया है। फिर वो दिन आया जब वो मलिकुल मौत के साथ उस सफर पर रवाना हुए जिसका हमने पहले जिक्र किया था। वो चौथे आसमान की तरफ उठाए गए और जमीन पर उनकी यादें, उनके बनाए हुए शहर और उनका इल्म बाकी रह गया। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इल्म जो इदरीस अलैहिस्सलाम लेकर आए थे मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया या वो आज भी किसी खास शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है?
जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें।